Good evening to all present here. So myself Raja S, working as Assistant Professor, EC Department, SNS College of Technology, and Autonomous Institution Coimbatore. So in this YouTube video, with the help of my first year, second year, third year, and final year students of ECE, I am going to discuss how a design thinking and innovation concept is applied in a real-time applications. So, for example, in every day we have seen so many problems, and we can't find the solution exactly what we want. But by applying our college implemented design thinking and innovation method, we can find various solutions for this real-time application. So, in this next 15 minutes, I am going to take with the help of my students only 15 minutes. I am going to discuss a brief insight to design thinking and innovation. So these are the topics. First, my students will tell what is design thinking. Next, they will tell the stages of design thinking by each students. Either a students of Vignesh GS or a students of Vidya and a students of Vignesh S. Both will do the process of dictating how a design thinking concept can be implemented in our college and what are these applications of design thinking. Then next, I will indicate what is the meaning of empathy. Empathy means we can find what is the real problem of this execution. So how this can be implemented in somewhere like we want to do some process. The next, I am going to deal with how the design thinking can be applicable on whatever the problem we want to do. For example, here the burger will see how big these are, but we have some solution. By applying some solution, how this burger can be minimized and the cost can be minimized. Then the students will discuss the KFC case study. Then followed by we will see some key success factors. Then some important case studies. Then the second phase will be defined, followed by ideate, then followed by prototype. How this design thinking can be difference between a normal method with the traditional method. So that can be discussed by my students. And finally, at the last, I will give some feedback session. So if you have any doubts in this discussion, you can ask in the chat box. Now, I'm going to give my screen to my students, so they will guide you or they will take the session how the design thinking concept can be implemented. Thank you. Now, Vignesh will start for sharing the process. So hi guys, I am Ignesh from SNS College of Technology from the Department of Electronics and Communication Engineering. So today I am going to explain about a topic called design thinking. So let us see about what is meant by design thinking and its applications. So design thinking is nothing but design thinking is a user-centric and iterative process, and it is used for problem solving and finding solutions for the problems which have been faced by us in our day-to-day life. ஸோ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற இமேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டைப்ஸான ஒரு சேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை உங்களுக்கு என்ன தாட்ஸ் இருக்கோ அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வுட்டில் வந்து செஞ்சுருக்கு. செகண்ட் சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புளோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ த தேர்ட் சேரில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் திங்கிங்கோட மெயின் கான்செப்ட். ஸோ டிசைன் திங்கிங்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங்.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 stages of design thinking. So first is empathize, define, ideate, and the next is prototype, and the final one is called as testing. So first we are going to see what is empathize. Empathize is nothing but empathize is a centripetal of human-centered design process. To explain about this now, every people face a problem in their day-to-day life. So using their sympathy, we have to find a problem solution for their problem. So that is called as empathy. So next what we are going to see, it's an example of an empathy. ஸோ நீங்கள் கீழே இருக்கிற இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்கர் கையில் வச்சு நிற்கிறாரு. ஸோ அந்த பர்கருக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் மெனி ஸ்டெப்ஸ். அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்பத்தியை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கேஎஃப்சி. ஸோ இவங்களோட கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1009 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஎஃப்சி வந்து அவங்களோட இதை ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் அவங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய கார்பரேஷனாக வந்து நின்றுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் attributes of success. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன்லெஸ். ஸோ அவங்களோட ஷாப் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் க்ளீன்டாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் டேஸ்ட். ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டும் அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குற கேரோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதத்துலையும் நம்மளால் குறைய சொல்ல முடியாது. ஸோ அதே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்களா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் சர்வீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் their மெயின் பிஸ்னஸ் strategies which is being followed by KFC. So the next topic which we are going to see is key success factors of KFC, and it will be explained by my mentee Vignesh. Thank you so much. ஹலோ எவ்ரிவன். இப்போ விக்னேஷ் ஜிஎஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி கேஎஃப்சியோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாங்க, அண்ட் தென் கிளீன்லினஸ் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க, அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் சர்வீஸ் நல்லா இருந்துச்சு. இதோட கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன், நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ். அதாவது அவங்க வச்சுக்கிற அவங்க ஸ்டோர்ஸோட லொக்கேஷன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸும் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு நல்ல ரீச் கிடைச்சிது. எக்ஸ்டென்சிவ் மெனு. அவங்க மெனுவில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், நம்ம யூஸருக்கு தேவையான நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வச்சிருந்தாங்க. ஸோ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேணால் நம்ம எடுத்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ப்ரைஸ் வந்து எல்லாருனாலையும் வாங்க முடிகிற மாதிரி அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இருந்துச்சு. சர்வீஸ் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ். அவங்க அவங்க ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சர்வீஸ் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ், அவங்க ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண டேஸ்ட். கேஎஃப்சி ஃபுட் எல்லாம் மோஸ்டெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதோட டேஸ்ட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் தென் ப்ரொமோஷன்ஸ். அவங்க வந்து கரெக்டான ப்ரொமோட்டர்ஸ் வச்சு நல்லா அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஸோ இதான் மெயின் கீ ஃபீச்சர்ஸ் அவரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் கிங்ஃபிஷர் அப்படிங்கிற பிராண்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கிங்ஃபிஷர் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து ஒரு ஏர்லைன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு வந்து ஆனால் ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ரன் ஆகல. அதுக்கு அதோட ஃபாலுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா லேக் ஆஃப் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதாவது அவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் அவங்க ஒரு பிளானிங் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு இப்போ பர்டிகுலர் பீரியட் செட் ஆஃப் இயர்ஸ், ஒரு நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கோ நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கான ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணல. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா அன்ப்ராஃபிட்டபிள் ரூட். அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ண அந்த ரூட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க பெட்ரோல் செலவு, அவங்க ஃபியூல் செலவு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டே இல்லாத மாதிரி அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட். அவங்களோட ஃப்ளைட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன். அவங்களோட மெயின் பிஸ்னஸ் என்னங்கிறத விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இது பண்ண ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்ட் ஃபாலோ ஆயிடுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன். As a design thinker, we need to cover all the points and answers that we got in empathize phase. This is where the process of synthesis comes into picture. We have to club all the answers together and convert them into coherent single statement. அதாவது அவங்க சொன்ன நம்ம எம்பத்தியில் நம்ம கிடைச்ச எல்லாத்தையுமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரே சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கண்டுபிடிச்சு அதை டிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் டிஃபைன் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ ஐடியேட் அப்படிங்கிறத வந்து வித்யா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க.
Good evening, everyone. நான் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிலேருந்து வரேன் வித்யா. கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஐடியேட் பற்றி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிங்க. பார்க்கலாம். ஐடியேட்னா வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு ஐடியாவை வந்து சூஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா, ப்ரோட்டோடைப்னா வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாக்ட் ஒரு டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணாமல் வந்துட்டு ஒரு மாடல் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சாம்பிள் காட்டுற மாதிரி இருக்கும். டெஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு யூஸரோட நம்ம பண்ணுவோம். எது நம்ம வந்து மாடல் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அது ப்ராப்பராக போச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ டைவர்ஜென்ட் அண்ட் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னா ஒரு ரைட் ப்ராப்ளம்க்கும் ரைட் சொல்யூஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 5 டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம், அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரோங்கிறத யூஸ் பண்ணி ஒரு ரைட் ப்ராப்ளம்க்கும் ரைட் சொல்யூஷன் எடுப்போம். ஸோ டிடியில் வந்து இன்னோவேஷன் வந்து 3 டைப்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். டிசைரபிலிட்டி, ஃபியர்சபிலிட்டி அண்ட் வியபிலிட்டி. இந்த 3 வச்சு தான் நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்டெல்லாம் ஒரு பின் யூஸ் பண்ணுவோம்னா வந்து சேஃபாக இருக்காது அது யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹோல்டரோட பண்ணியிருக்கோம். அதனால சேஃப்டி பின் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து டிடி மூலயமா தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஷூ எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு லேஸில் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது சின்ன குழந்தைங்களால அதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷூவை ஒரு பாரோட க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தான் டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ தேங்க்யூ Vignesh GS and Vignesh yes and Vidya from first year EC of SNSCT. So the participant, you may have a knowledge about how the design thinking can be implemented in anywhere. So design thinking ஒரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா SNSCTயில் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதோட மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷனுக்கு ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேஎஃப்சி, அப்புறம் சேஃப்டி பின்ஸு, அப்புறம் ஷூங்கிற இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி எடுத்திருக்காங்க. பட் இன் ரியல் டைமில் நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வேணால் டிசைன் திங்கிங் அப்ளை பண்ணி அந்த 5 phases இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செம்பு, ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து சூடான பொருள் எடுக்கும்போது அந்த ஹீட்டை நம்ம உணர முடியும். அதே அந்த சொம்பு டம்ளரில் சைடில் ஒரு ஹேண்டில் பார் மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எப்போனாலும் நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த ஹீட் நம்ம கையில் உணராது. ஸோ அந்த ஹேண்டில் பாருங்கிறது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து பாடி ஃபீல் ஆகாமல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் அப்ளிகேஷன். அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா படி ஏறுறதுக்கு கால் வச்சு தான் ஏறிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பல்லக்கு வச்சு தூக்கிட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் வச்சாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்கலேட்டர், எலிவேட்டர்னு சோ மெனி மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்ஸை நம்மளால எப்படி கஸ்டமருக்கு தகுந்தபடி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் டிசைன் திங்கிங் மெத்தாலஜி. ஸோ ஆஸ் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோல்டு, எங்கள் காலேஜில் டிசைன் திங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் ஒரு சிலபஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், நாங்கள் எல்லாமே டிசைன் திங்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த டிசைன் திங்கிங்கை நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவையான ஒரு பெட்டர்மெண்ட் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த காலத்தில் சேர் கண்டுபிடிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் உட்கார்றது குஷன் மாதிரி செஞ்சாங்க. இந்த காலத்தில் ரெக்ஸின் மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா சாய்வாக செஞ்சு ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ ஆஸ் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி டோல்டு, டிசைன் திங்கிங் ஆர் 5 phases: எம்பத்தைஸ், டிஃபைன், ஐடியேட், ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் டெஸ்டிங். அண்ட் எம்பத்திங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம்காக நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வாட் வி வாண்ட் டு டூ ஃபார் சம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கால்டு எம்பத்தி. ஸோ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேஎஃப்சி எடுத்திருப்பாங்க. கேஎஃப்சியோட சக்ஸஸ் இது என்னன்னு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தோட எக்ஸாக்ட் கோர் ஆஃப் த இது என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், படி ஏறுறது ஒரு ப்ராப்ளம்னா காலில் ஏறுறதா இல்லை எப்படி ஏறுறதுங்கிறத எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ அதுதான் இங்கே டிஃபைன் சொல்கிறது. ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு எக்ஸாக்ட் என்ன ரீசன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிஃபைன். தென் ஐடியேட்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ படியேறது கஷ்டமாக இருந்தால் நம்ம பல்லக்கில் போகலாமா, இல்லை லிஃப்ட்டில் போகலாமா,
இல்லை எலிவேட்டரில் போகலாமா இல்லை எஸ்கலேட்டரில் போகலாமான்னு we have to do some solution for that particular problem. Then next அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதோட டிசைன் திங்கிங் மெத்தடாலஜி அப்ளை பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோடைப் என்ன பண்ணுதுன்னா இது உண்மையாலுமே அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய 1000 படிக்கட்டு போகிறதுக்கு கூட ஒரு 10 படிக்கட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அந்த 10 படிக்கட்டில் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து ஒரு ரியல் டைம் சொல்யூஷன். ஸோ நம்ம 1000 படிக்கட்டுக்கு தாராளமாக போகலான்னு ஒரு மெத்தடாலஜி கொடுக்கும். ஸோ இந்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறது ஒரு சின்ன ரோபோட்டு ப்ரோட்டோடைப்பு. ஸோ இதில் ஹேண்டில் கையெல்லாம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லா இதுவும் ஃபிட் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் தேர்டு வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் a final solution of the real time implementation. Then once எல்லாம் ஒர்க் ஆன பிறகு இது ப்ராப்பராக ரியல் டைமுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா, சொசைட்டிக்கு இது நீடபிளாக தான் கொடுக்குமா அப்படின்னு we have to go for testing phase. So testing the prototype to ensure product satisfies the user needs. So whether the particular ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அந்த சொல்யூஷன் கஸ்டமரை கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறதா டெஸ்டிங். And this will provide the comparison of finding the right problem and finding the correct solution. So the figureல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எம்பத்தைஸ் டிஃபைன்ங்கிறது ப்ராப்ளத்தோட கோர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு சொல்யூஷன்ங்கிறது ஐடியா ப்ரோட்டோடைப் டெஸ்டிங்கிறது அதுக்குண்டான சொல்யூஷன். ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த மெத்தடாலஜி வேணும் அப்ளை பண்ணாலும் அதுக்குண்டான கரெக்டான சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம். Then this figure shows how these 5 phases are implemented. Then நம்ம டிசைன் திங்கிங் அப்ளை பண்ணுற மூலிமா ஒரு டிசைரபிலிட்டியோ ஃபீஸிபிலிட்டியோ இல்லை வியபிலிட்டியோ வி கேன் அச்சீவ் த லாட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அசஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்தோம். ஒரு காலத்தில் குண்டோசி மாதிரி இருந்தது, இப்போ சேஃப்டி பின் ஆயிடுச்சு. குண்டோசிக்கும் சேஃப்டி பின்னுக்கு என்னென்னா குண்டோசி நீங்கள் சேஃப்டியாக வைக்க முடியாது, வேறு சேஃப்டி பின்னா வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாம்னா நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சேம் திங் ஃபார் திஸ் ஷூ டைப் மாடல். ஸோ அந்த ஷூ டைப் மாடலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேணும்னா we have opened this and we have increased the size of the shoe, வேண்டாம்னா டைட் ஆகிறதுக்கு ஷூ சைஸை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் டிசைன் திங்கிங் கான்செப்டை எங்கே வேணால் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எங்கள் காலேஜ் இந்த டிசைன் திங்கிங் மெத்தடாலஜி அப்ளை பண்ணி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸு ஃபீட்பேக்ஸ் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா we have provided the solution. ஸோ உங்கள் இதில் ஏதாவது டிசைன் திங்கிங் மெத்தடாலஜி பேஸ் பண்ணி செஷன் எடுக்கணும்னா ஸோ யூ கேன் கம் அண்ட் ஆஸ்க் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ தே வில் கைட் யூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின் ஆஸ்கிங் செஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கேட்கலாம். இல்லைன்னா யூ கேன் ஜாயின் வித் இன் 5 minutes. ஒரு 8 o'clock லீவ் ஆகிக்கணும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா. Thank you, Vidya. Thank you, Vignesh. Yes. Thank you, Vignesh GS.